ہم نا وہ آپ کی سگی خالہ ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں آپ گھر کا کرایہ بھی دیں اور اپنا خرچہ بھی خود اٹھائیں، پھر ہم رکھیں گے آپ کو ورنہ نہیں۔ جی سگی خالہ جی۔ نہیں، رشتہ دار تو ہمیں بلانا نہیں پسند کرتے، وہ کہتے ہیں یہ سڑک پہ بیٹھتے ہیں تو وہ ہمارے سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتے، اس لیے انہوں نے ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑا ہوا ہے۔ پر اللہ تو ہے نا جو جانتا ہے سارا کچھ۔ یہ تو بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں، بہت زیادہ لوگوں نے کبھی آج کال آئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے نکاح کر لو، اچھا، اور اس سے پہلے جو کال آئی ہیں وہ کہتے ہیں ویڈیو کال پہ آؤ، اپنی پک بھیجو۔ جو لوگ آپ کو خاص طور پہ تنگ کرتے ہیں، گندے میسج کرتے ہیں، پکچرز منگواتے ہیں یا ڈیمانڈز کرتے ہیں، اس چینل کی آنے والی مستقبل کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ابھی چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، نیا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ حفظہ طاہر۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی کہانی لے کر آئی ہوں جو واقعی ہی بہت ہی افسردہ کہانی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں آمنہ، جن کی عمر ہے صرف 13 سال۔ 13 سال کی عمر میں وہ ایسے حالات کا سامنا کر رہی ہیں جو کہ انسان کے تصور میں بھی نہیں ہے۔ لاہور کے ایک چلتی ہوئی شاہراہ پہ یہ کھانے کا سٹال لگا کے کھڑی ہیں جس میں دہی بھلے، آلو چاٹ، پکوڑے اور دیگر اشیاء ہیں۔ ان کی کھانا کی لگانے کی مجبوری کیا ہے یہ ان سے جانتے ہیں، لیکن تھوڑا سا میں بتاتی چلوں کہ آج سے 8 ماہ پہلے ان کے والدین ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات پا جاتے ہیں۔ 4 بہن بھائی ہیں یہ۔ اس کے بعد ان کے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا تو خالہ کے گھر ان کو رہائش ملتی ہے، اور مگر خالہ کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ تم لوگ اپنے گھر کا کرایہ دے دو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ضروریات اشیاء کے پیسے بھی خود دو گے، میں تو صرف تمہیں چھت ہی دے رہی ہوں۔ اب یہ 4 بہن بھائی نہ خالہ کے پاس رہ سکتے ہیں نہ کہیں اور، مارے در بدر اس پورے شہر میں کہاں جائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، آمنہ سے پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے آمنہ؟ میں ٹھیک ہوں۔ آمنہ، میں یہ بتائیں کہ آپ روڈ کے اوپر کھانے پینے کی اشیاء لگا کے کھڑی ہوئی ہیں، تو کیا وجہ ہے یہاں پہ آپ کیوں لگاتی ہیں؟ میرے ماما پاپا کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے بعد سے پھر ہم خالہ کے گھر رہتے تھے، اس کے بعد پھر خالہ کہتی کہ آپ لوگ اپنا کماؤ گے اور کھاؤ گے، پھر ہم لوگ یہ اسٹال لگانے لگے۔ تو جب 2-3 انٹرویو بنے ہیں تو خالہ کہتی میں نے بھی آپ لوگ کو نہیں رکھنا۔ پھر اس کے بعد میری بڑی آپی ہیں، وہ آ گئی ہمارے پاس، تو پھر بڑی آپی اور میں ہم دونوں مل کے اسٹال لگانے لگے۔ جو ہے بڑی آپی کے شوہر، وہ بھی کبھی آ جاتے ہیں، اب پہلے وہ بھی نہیں آتے تھے تو وہ بھی کبھی کبھار آ جاتے ہیں۔ آمنہ، وہ آپ کی سگی خالہ ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں آپ گھر کا کرایہ بھی دیں اور اپنا خرچہ بھی خود اٹھائیں، پھر ہم رکھیں گے آپ کو ورنہ نہیں۔ جی سگی خالہ جی۔ اچھا، تو انٹرویوز دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اب میرے گھر سے بھی تم لوگ نکل جاؤ؟ ہاں، کہتے کہ آپ لوگ میرے بارے میں بتاتے ہیں باہر جا کے سب کو، تو اب آپ لوگوں نے جدھر رہنا ہے اپنی مرضیاں کرے جائیں۔ پھر میری بڑی آپی، ان کی شادی ہوئی ہے، ان کا ایک بیٹا بھی ہے چھوٹا سا، تو پھر میری آپی آ گئی ہمارے پاس، تو اب خالہ کے پاس ہی ہم رہتے، بڑی آپی ہیں ان کے ساتھ رہتی ہوں میں، اور میری باقی بھی بہن بھائی، ہم سارے ایک ساتھ رہتے ہیں۔ باقی بہن بھائی کی عمریں کیا ہیں؟ میرا جو بھائی ہے وہ 10 سال کا ہے، اور جو میری بہن ہے وہ 12 سال کی ہے۔ مطلب سارے ابھی چھوٹے ہو، اسٹڈیز کرنے کی عمر میں آپ لوگ یہ کام کرو۔ آمنہ، یہ بتاؤ کہ آپ کے والدین کو گزرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا اور ان کے ساتھ آپ کی زندگی کیسی گزر رہی تھی؟ زندگی بہت اچھی تھی، تو 8 ماہ سے بھی زیادہ ہونے ہی والے ہیں ماما پاپا کی ڈیتھ کو۔ تب بہت زیادہ سکون تھا، اور اب تو سب کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، اب سارا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کس کی باتیں سننے کو ملتی ہیں؟ رشتہ دار باتیں کرتے ہیں، دوست باتیں کرتے ہیں، محلے والے باتیں کرتے ہیں، کون باتیں کرتا ہے آپ کو؟ نہیں، رشتہ دار تو ہمیں بلانا نہیں پسند کرتے، وہ کہتے ہیں یہ سڑک پہ بیٹھتے ہیں تو وہ ہمارے سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتے، اس لیے انہوں نے ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑا ہوا ہے۔ پر اللہ تو ہے نا جو جانتا ہے سارا کچھ، اس نے ہمیں تھاما، اور پھر ہماری آپی کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ اب آپی ہمارے سے رہتی ہیں، آپی پورا سپورٹ کرتی ہیں۔ اچھا، اب آپ اپنی آپی کے ساتھ رہ رہے ہیں، آپی کے گھر پہ رہ رہے ہیں، آپی نے سہارا دیا، آپی میرڈ ہے آپ کی؟ جی، آپی میریڈ ہے، آپی کا ایک بیٹا بھی ہے۔ ارے واہ! اچھا، آپ لوگ کتنے عرصے سے یہ لگا رہے ہو؟ ماما پاپا کی ڈیتھ کے فوراً بعد سے آپ لوگوں نے ڈیسیژن لیا کہ اب ہم خود کمائیں گے، خود کھائیں گے؟ نہیں، ماما پاپا کی ڈیتھ کے بعد نہیں، ماما پاپا کی ڈیتھ کے 2 ماہ بعد ہم خالہ کے پاس رہے ہیں، تو خالہ نے کھلایا پلایا سب کچھ کیا، پر اس کے بعد کہتی ہیں کہ
कब तक कोई किसी का खर्चा उठाता है? तुम लोग छोटे नहीं हो, उठो अपने काम कमाओ और खाओ, और मैं रेंट भी लूँगी। जो 2 माह तुम लोग को बैठा के खिलाया मैंने, फिर उसके बाद से हम लोग काम करना शुरू हो गए। ये 6 माह हो गए मम्मी पापा की डेथ के बाद मैं काम कर रही हूँ। आप ना हमें ये बताएं कि स्टॉल से आप लोगों का गुजर बसर कैसे होता है? मतलब ये इतना काफ़ी नहीं है कि आप 4 बहन भाइयों का पेट पाल सकें, घर का रेंट दे सकें आप लोग, या अपनी और दूसरी ज़रूरियात पूरी कर सकें, तो किस तरह से मैनेज करते हैं आप लोग? हम अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं। अब आप भी मेरे साथ आ जाती हैं, वो भी मार्क्स का स्टाल लगाती है और मैं ये अब दोनों मिलके करते हैं। पहले मैं अकेली करती थी, अब आप भी आ गई हैं, तो फिर इसके बाद अब कोशिश तो करते हैं। अभी 2 महीने का रेंट देने वाला, थोड़ा थोड़ा करके हम कोशिश करते हैं कि उनको भी दें और घर का खाने का भी चलाएं। अच्छा, उनकी सगी खाला की गैरत नहीं जाग रही कि आप लोगों की जेब में इतनी रकम नहीं कि आप अपना पेट पाल सके, उल्टा वो आपसे रेंट मांग रही हैं? पता नहीं, अब ये खाला को पता हो। अच्छा, हमें बताएं कि आप लोग स्टडी करते हो या सिर्फ अपने पेट पालने के लिए आप काम ही कर रहे हो? अभी तक तो नहीं करते। एक मदरसे में बात की थी, क्योंकि हम तीनों बहन भाइयों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया। उसके बाद हम तीनों चाहते हैं कि हम आलमा बने, तो एक मदरसे में बात की है, तो उन्होंने कहा है पहले यूनिफॉर्म वगैरह चीज़ें लें तो फिर आप लोग एडमिशन ले लेंगे। ठीक है। अच्छा, आमना कभी ऐसे होता है, क्योंकि देखो आप लोग रोड के ऊपर स्टॉल लगा के खड़े हुए हो खाने पीने का, तो कभी ऐसा होता है कि कोई आपको तंग करे कि ये मतलब क्या आप लेडीज़ ही हो ना, आप और आपकी बहन, क्या आप रोड के ऊपर स्टॉल लगा के खड़े हुए हो, कोई चीज़ उठा के भाग जाए या कोई बदतमीज़ी करने की कोशिश करे, क्योंकि आप लोग अकेले और रात के इस टाइम पे एक लड़की का सड़क पे खड़े होना वैसे भी जो है वो गवारा नहीं देता, तो कभी ये चीज़ फेस करने को मिली है? जी, एक अंकल आए थे तो उन्होंने खाना खाया, तो बाद में कहते मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी लड़ाई वगैरह हो गई। तब आप ही भी थी तो मुझे ज़्यादा मसला नहीं हुआ। फिर आप ही ने उनसे बात की, कहते मेरे पास तो खाने के पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ? तो आप ही कहती पहले आपने खाने नहीं थे। फिर उसके बाद वो चला गया, तो आप ही कहती छोड़े कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद ऐसा कभी कभार रोजते, नहीं तो लोग इतना तंग नहीं करते। और आपका कभी नंबर मिसयूज़ हुआ है, किसी ने आपको रॉन्ग कॉल्स की हो तंग करने के लिए, और किस हद तक कोई बदतमीज़ी पे कोई उतरा हो? ये तो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने। कभी आज कॉल आई है तो वो कह रहे हैं मुझसे ना कहा कर लो, अच्छा, और उससे पहले जो कॉल आई हैं वो कहते हैं वीडियो कॉल पे आओ, अपनी पिक भेजो तो आपको जितनी चाहिए हेल्प मिलेगी, ऐसी बातें करते हैं। पिक भेजने पे हेल्प मिलेगी? ये किसका कहना है? ये कौन सा फरिश्ता सिर्फ इंसान है जो पिक भेजने पे हेल्प कर रहा है? पता नहीं, वो कह रहे थे कि आप अगर अपनी पिक सेंड करती हैं तो फिर आपकी हेल्प करेंगे। अच्छा आमना, आप इन फ्यूचर कैसे देखते हो? आपने क्या सारी ज़िंदगी यही सोचा है कि हमने यही स्टॉल लगाना है, या आप कुछ और भी सोचते हो कि हमने इससे भी आगे जाना है, अगर कोई मदद कर दे तो? अगर कोई मदद कर दे तो फिर अल्लाह का शुक्र है, हम तो उसे दुआएं देंगे, नहीं तो हम तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं अपने बहन भाइयों को पढ़ाएं। अगर हमने नहीं कुछ किया तो वो तो कर लेना। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त, इस मुश्किल वक्त में कौन है जो आपके साथ खड़ा हुआ है? मेरी बड़ी आपी हैं। अब मेरी बड़ी आपी के शोहर हैं, वो भी आ गए हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। पहले नहीं थे वो भी, तो वो भी आ गए हैं। और मेरी आपी हैं और मेरे बहन भाई भी मुझे तंग नहीं करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। कितने बजे से कितने बजे तक आप यहाँ पे खाने का स्टॉल लगा के खड़ी होती हैं? सुबह कितने बजे आती हैं और रात को यहाँ से कितने बजे जाती हैं? सुबह हम 11-12 बजे आ जाते हैं, क्योंकि खाना बनाना होता है, टाइम लगता है। रात को 9-10 बजे इतने बजे जाते हैं। आप ना ये बताइए, इतनी हिम्मत कहाँ से आई आप में? आप खुद अभी 13 साल की हैं और बहुत छोटी हैं। इस उम्र में तो खेलने कूदने की उम्र होती है, खिलौनों से, दोस्तों के साथ, या फिर सोने का दिल करता है बच्चों का, टीवी देख लिया, लेकिन आप मेहनत कर रही हैं और मेहनत करके आप अपने छोटे बहन भाइयों का पेट पाल रही हैं। तो इतना हिम्मत, हौसला कैसे आया कि मुझे कुछ करना है? मेरे बहन भाइयों की वजह से, क्योंकि अगर मैं भी बैठ रहती फिर वो किसका मुंह देखती, क्योंकि मैं बड़ी थी, तो फिर उनकी वजह से मुझ में हिम्मत आई और फिर मैंने ये किया। वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। आमना ये बताएं कि लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप, जो लोग आपको ख़ास तौर पे तंग करते हैं, गंदे मैसेज करते हैं, पिक्चर्स मंगवाते हैं या डिमांड्स करते हैं, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? हम कौन होते हैं किसी को कहने वाले? बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला है भी, खुदा ना बने, बस अल्लाह ताला का खौफ करें। चलिए आमना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसने इस मुश्किल वक्त में डाला वो निकालेगा भी। तो बस दुआ करें कि आपका ये वाला टाइम जल्दी से जल्दी गुजर जाए। और ऐसे लोग जो इन हालातों में भी इनको तंग करते हैं, उनके लिए सिर्फ इतना ही अर्ज़ है कि आप लोगों के घर में भी माएँ बहनें हैं, कुछ ख्याल करें। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाने की बजाय
कम से कम इतना एहसास कर लें कि कोई किस हाल में जी रहा है, क्योंकि वक्त अच्छा और बुरा हर किसी पे नहीं रहता। फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और जितना हो सके आमना के लिए मदद करें। अल्लाह हाफ़िज़।